प्रदेश तो झोना आया, करोड़ा रुपया कांग्रेस के MLA ने कांग्रेस के मंत्रियों ने रल के लुटिया ते खमियाजा हुण पंजाब नूं भुगतना पै रहा, क्योंकि स्पेस होना नहीं, मंडियां विच कणक लग नहीं सकनी, खरीद होनी नहीं, लिफ्टिंग होनी नहीं, पेमेंटां होणियां नहीं। और इसे करके 10 दिन लेट करन दा कोई कारण नहीं, इको एक कारण सी कि वो लुट जिहड़ी कीती इन्ने वाह केवल कुछ लोगों ने की ते खमियाजा सारे पंजाब नूं भुगतना पएगा। सो मैं समझदा एक वड्डी पंजाब दे लोकां नूं जागण लई जरूरत है जागण दी, और श्रोमणी अकाली दल हुण चुप करके नहीं बह सकदा, क्योंकि पंजाब दा बहुत बड़ा नुकसान इस फैसले नाल हो रहा। देखो लैंड रिकॉर्ड की गल है जी, FCI हुण कहंदे जी लैंड रिकॉर्ड, पंजाब सरकार कहते जी लैंड रिकॉर्ड देना ही नहीं। पिछले साल लैंड रिकॉर्ड बन के आए, पिछले साल पंजाब के खुराक मंत्री ने मतलब लिखती तौर पर भरोसा दिता केंद्र सरकार को कि असी कोरोना करके इस बारी रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकते, अगले साल करांगे। मतलब सिद्धांतक तौर पर किसी गल का विरोध नहीं कर रहे। जे सिद्धांतक तौर पर विरोध किया होता हुण जमीन का रिकॉर्ड देने का मतलब होएगा कि ਜਿਹੜੇ ठेके ते जमीन लेंदे ने, खास तौर ते NRI दिंदे ने ठेके ते ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਠੇਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਫੇਰ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਏਗੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਵਾਂ एक टकराव वाली स्थिति पंजाब दे विच बननी आ। ये बड़ा सीरियस मैटर आ, ज्यादा इनू सिद्धांतक तौर पर लड़ना चाहिए सी पंजाब सरकार नूं। पिछले साल तो सरेंडर करके, पिछले साल तो चुप करके कह के भी असीं अगले साल तुहानूं रिकॉर्ड पेश कर दांगे, ते पिछले साल रिकॉर्ड पेश करने का वादा करके आए तो हुण फिर रिकॉर्ड क्यों नहीं पेश कर रहे? इसदा कोई जवाब नहीं है इन्हां कोल। मतलब हुण अपनी उस कताही नूं लुकाउण लई 10 दिन पेमेंट पिछे करती, सॉरी खरीद पिछे करती। मतलब हर एक गलती नूं लुकाउण लई दूजी वड्डी गलती करते लगे हुए आ। ना बारदाना लिआंदा, फिर आ जिहड़ा लैंड रिकॉर्ड वाली गल आ इहदे तां बहुत ज़्यादा उथल पुथल खड़ी करनी आ। इहदे विच कोई जवाब नहीं है इन्हां दे कोल, सरकार दे कोल। दूजा जिहड़ा है अपना पंजाब दे विच जिस तरह एक होर बहुत बड़ा स्कैंडल कर रहे ने, ये भी रल के कर रहे ने। आ जिन्ने हुण टेंडर पाए ने ट्रांसपोर्टेशन दे लोडिंग अनलोडिंग दे, तुसीं किसे मंडी दा देख लो, एक बंदे दा खुल रहा। मतलब शरेआम में लुट हो रही है। पिछली बारी भी यही किया, हुण फिर यही किया। मतलब निरी दादागिरी हो रही है, निरी मोनोपली हो रही है, निरा मतलब कुछ लोगों नूं मतलब पालिया जा रहा, कमाई करी जा रही है, बाकी लोग हुण बेबस होए खड़े ने। मंडियां दे विच जिन्ना भी लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन की ठेकेदारी सिस्टम सी उहदे विच मतलब वड्डे पद्धर ते लुट हो रही है। ते फिर अपनी मनमर्जी के रेट लाए जाते हैं, जो फिर FCI वाली जो नोट्स लेंदे ने ते फिर उहदा फिर पेमेंटां ते रौला पैंदा। सो ये सारी क्रियोसिटी जी खड़ी की है, साडा कहने तो मतलब सारा विवाद जिहड़ा बनाया होया ये एक बड़ा सीरियस मैटर आ। और श्रोमणी अकाली दल ने एक बड़ा सीरियसली लिया। गवर्नर पंजाब नूं मिल के असीं यही मंग करनी आ कि पंजाब नूं बर्बादी तबाही तो बचाउण लई वो कस्टोडियन ने सारे कॉन्स्टिट्यूशन दे स्टेट दे उन्हां नूं अगे आउणा चाहिए। पंजाब की देखो कदी लुट हो रही है, एक झेप के थले, एक किसी दबाव के थले जां किसी डर के थले। मुख्यमंत्री साहब पंजाब के हकों लिए बोल ही नहीं रहे, आवाज ही नहीं कढ़ रहे। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन सानू हक दिंदा कि तुसीं कोई पंजाब की असैंबली कानून बनाउंदी आ विधान के मुताबक, उहनूं केंद्र की कोई सरकार रद्द नहीं कर सकती। ये हिंदुस्तान का विधान कहता। पंजाब की असैंबली ने RDF 3% लाया ते केंद्र सरकार ने 3% की थां ते कहते 1% खरीददार 1% दूगा, मर्जी नाले 2% खत्म करता।
ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਗਿਆ। ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਮੈਂ ਸੀ ਜਿਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਪਣਾ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ, ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਆ ਵੀ ਰਾਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਹੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਾਹ ਦੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। 800 ਕਰੋੜ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਟੀ ਆ, ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਯੂਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਰਹਿ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਦੋਂ ਯੂਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨੇ ਆਪੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮਤਲਬ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉੱਧਰ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਔਰ ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੁਸਤ ਬਣਾਈ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪੈ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 800 ਕਰੋੜ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮਖਾ ਥੋੜੇ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਵੱਧ ਕਰ ਲਓ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੋਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਰਾਤੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਆਨਲਾਈਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਸ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਅਫਸੋਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜੋ ਕੁਝ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਐਂਡੋਰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
कि मैं तो अपने प्राइस राइट डिस्कस हो रही सी उस मीटिंग के विच बैठा सी अपनी एक वीडियो क्लिप भी दिखाती जिहदे विच जिहड़ी है क्लैरिफिकेशन एक दो वो मीटिंग के विच रख रहा जिवें अक्सर मैंबर स्टैंडिंग कमेटी के विच क्लैरिफिकेशन जिहड़ी है बैंक के अफसरां तो दिंदे आ वो सिंपल क्लैरिफिकेशन है पर भगवंत मान ने कह रहा कि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है ये डिस्कस नहीं होया आ सारी 117 पेज की रिपोर्ट है जी स्टैंडिंग कमेटी की मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इसकी 11वीं रिपोर्ट है जी पार्लीमेंट के विच पेश हुई है। मैं भगवंत मान जी को पूछता कि आ 5 पेज तो लैके 16 पेज तक सारा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है द एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020 द गवर्नमेंट इलेक्टेड द एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020 on 26/9/2020 which inserted the following subsection सारी ਇਹਦੀ डिटेल है और ਕਿਹੜੀਆਂ कमेटी ने क्वायरीज कीतियां वो सारियां क्वायरीज ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ है 16 पेज तक 5 तो लैके 16 तक सारा ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जड़ा वो जो है ये सारी जी 117 पेज की रिपोर्ट है पार्लीमेंट का डॉक्यूमेंट है तुम भी उत्तर कर सकते हो। एक थां से भी दसे भगवंत मान के वह डिसेंट नोट कितने है या कितने कोई कमेटी के विचों वर्कआउट करके हो गया या कितने भी इस चीज का कमेटी की रिपोर्ट के मैंशन हुई और जी लास्ट रिपोर्ट है जिहदे हाजिर सी आप ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ after due discussion the committee adopted the draft report without any amendments modifications ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਕਲੂਜਨ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰੋ ये पूरा डॉक्यूमेंट है मैं वीडियो में बेनती करता कि पढ़ो कि स्टैंडिंग कमेटी के विच एसेंशियल कमोडिटी एक्ट डिस्कस होया सी कि नहीं होया पहला पूछ रही है और 5 नंबर तो लेके 16 नंबर तक सारा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट उसते जड़ियां क्वेरीज कमेटी ने कीतियां वो साथियों का जिक्र है जदू बदल साहब का बहुत सारे कमेटियां दे विच रहे हैं प्रोसीजर ਨੂੰ मेरे तो ज्यादा ਵਧੀਆ ਜਾਣਦੇ इस तो बाद हो सबूत की हो सकता है कि तुसी स्टैंडिंग कमेटी के विच इस काले कानून ਨੂੰ अनरोज कीता पर आज पब्लिक के विच तुसी मुकर है इस करके राज्य कोर कमेटी ने फैसला किया कि 5 तरीक ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਵਜੇ स्पेशल प्रोग्राम रखांगे कि ਇਹਦਾ ਦੋਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਝੂਠ ਦਾ ਉਹ ਚਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਨਿਆ ਜਾਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ सारे ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ और डिटेल ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਝੂਠੇ ਸਰਵੇ ਝੂਠੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਹੈ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਆ ਕਿ ਦੋਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਨਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਦੋਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਔਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ
ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਝੋਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ, ਜਾਂ ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਨ ਮੇਡ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਣਕ, ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ। ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 15-16% ਤੋਂ ਮੋਇਸਚਰ ਕਣਕ 'ਚ ਕਦੇ ਘਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 14% ਦੀ ਥਾਂ 12% ਕਰਤੀ, ਤੇ 12% ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੋਇਸਚਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਫਿਰ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਮਾਝੂ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ 4% ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 2% ਕਰਤਾ, ਤੇ ਮਾਝੂ ਦਾਣਾ ਹਰ ਖੇਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖੇਤ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100% ਦੀ ਕਣਕ ਬਰਾਬਰ ਨਿਕਲੇ। ਮਾਝੂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4% ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 2% ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਧਿਆਨ 'ਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਦੇਖਣ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਜੜ ਨਾ ਦੇਣ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੇਟੈਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, FCI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਆ। ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਕਣਕ ਦੀ ਲੇਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਭੇਜੂਗਾ, ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭੇਜੂਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸਭ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਭ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਦੂਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਮਤਲਬ 10 ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ की ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਉਹ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੈ 5 ਸਾਲ, ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਤਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਲਕਿ 10 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗਰਮ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਚੱਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਾਰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ 15 ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ, 15 ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ 15 ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। 15 ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਣਕ ਪੱਕਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਬਲਕਿ 28-29 ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 2-3 ਪਾਸੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਵਢਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ 10 ਕਿੱਲੇ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਨੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆ। 3-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅभी ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਬੈਠ ਹੈ ਤਾਂ 31 ਤੋਂ 1.5 ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਖਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ?
ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 10 ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ- ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਪੂਰਵਾ ਦੇ ਰੰਗ मैंने ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਸਰਵਿਸ ਕੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 100% ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਬੈਠਣਾ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਦਾ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈਣ ਦੀ। ਕਰੀ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼? ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 3% ਵੱਧ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, 1% ਲਾਓ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਚ ਗੁੱਠਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ 1% ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਮੰਗੇ ਆ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੋਇਸਚਰ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ 14 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਮੰਗੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਚੂ ਦਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 4% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2% ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਕਰਤਾ 17% ਦੀ ਥਾਂ 16% ਕਰਤਾ ਝੋਨੇ ਦਾ, ਤੇ 14% ਦੀ ਥਾਂ 12% ਕਰਤਾ ਕਣਕ ਦਾ। ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਟਰ ਕੱਢਤੀ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੂੜੀ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਲੋਡਿੰਗ ਅਨਲੋਡਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰੇਟਸ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 400-500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਰੇਟਸ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ 400-500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਨ ਚੁੱਕਿਆ 31,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਜ ਪੈ ਕੇ 31,000 ਕਰੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਵੇਲੇ 15-16,000 ਕਰੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਪਨ ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਓਪਨ ਟੈਂਡਰ ਖੁੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ 'ਚ ਵੀ, ਇਸ ਫਸਲ 'ਚ ਆ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਖੁੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਆ, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਧੂ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਸੀਸੀ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਫਿਰ ਪੇਮੈਂਟ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਸੀ ਲਿਮਟ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ 200% ਅਬਵ ਪਲੱਸ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਅਬਵ ਜਾ ਰਿਹਾ, 200% ਅਬਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਟਰ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਵਾਚਰ ਹੈਗਾ, ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 14 ਤੋਂ 12 ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 16 ਰਹੀ ਆ। ਫੋਗਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ? ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਕਣਕ ਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗੀ ਐਫਸੀਆਈ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਸਪੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਵਿਡਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਾਰਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਾ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਜੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਫਰ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਲਾਉਣਗੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕੂਗਾ ਉਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਕਾਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਕਾਟ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। मतलब 5 अप्रैल को जो 5 अप्रैल को आ रहा हो कैसे होगा? ਅਸੀਂ ਜੀ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੰਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ होगा तो ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਰੀਲੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਕਟ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ 1100 ਰੁਪਏ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੈਂਟ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਦੀ ਕੰਕਲੂਜਨ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਐਕਟਡ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਠਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੋਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਬਾਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਤਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਇਦਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਹਮ ਕਿਸਾਨों के साथ हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਟੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੂਹੇ ਆਈ ਜਲ ਚ ਬਿੰਨੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਣਕ ਆ ਗਈ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਚਿੱਠੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਵੀ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਵੀ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ? ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਫੂਡ ਵੇਅਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਾਤੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਰੌਲਾ 800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਾਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਰਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਕੀ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਟਾਈਮ ਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ
ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈ ਆ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਰਸ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਡੱਗ ਟਪਾਊ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੀਆਂ। ਇਹ ਡੱਗ ਟਪਾਊ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾर्टियां होंगी। सर पंजाब सरकार ने एक ऑर्डर दिया था कि जो लोग कोरोना से मरे हैं उनकी याद में 1 घंटे का मौन व्रत रखा जाएगा। इस दौरान ना कोई ट्रैफिक चलेगा, ना कोई हॉर्न बजेगा, नाके लगाए जाएंगे। लेकिन आज पहला शनिवार था, कोई भी कुछ असर नजर नहीं आया। तो क्या सिर्फ ये एक पहला तो है कि सारे टीवी चैनल चल रहे थे, सारे रिपोर्टर फील्ड से घूम रहे थे, सारे रिपोर्टर बोल रहे थे। इसका मतलब है कि पब्लिक जी है इन्होंने गल्लां वास्ते जी है मैंटली प्रिपेयर्ड नहीं। और जो कुछ गवर्नमेंट कर रही है वो बड़ा हासो हिना करना। कभी 1 मिनट वास्ते 2 मिनट वास्ते तो तुम कह सकते हो कि मानसिक तौर पर उन्होंने परिवारों के नाल कढ़न वास्ते ये इलाज नहीं है कि बंदे मरी जान तो तुम लोगों को हौली हौली उन्हें घंटे ਵਧਾਈ जाओ। ये गवर्नमेंट वास्ते शर्म वाली गल सी कि जे इन्ने बंदे मरे हैं तो गवर्नमेंट इस गल का लोगों को जवाब देवे कि डेथ इन्नियां हो क्यों नहीं है तो तुम ड्रामे करी जाते हो। अमृतसर में जबरन ट्रैफिक रुकवा दिया गया, एम्बुलेंस फंसी रही, मरीज को लेने जा डॉक्टर साहब हिंदी में बोलो, बच्चों के साथ माता पिता फंसे रहे धूप में। वो कह रहे हैं ये क्या श्रद्धांजलि का तरीका, आप और कोई तरीका अपना सकते हैं, ट्रैफिक जबरन क्यों रुकवाया जा रहा है? मैं कह रहा हूँ कि ये कहीं भी गवर्नमेंट को कोई ऑर्डर करने से पहले सोचना कि यह क्या कर, अगर ज्यादा लोग मरे हैं